شہریوں کے خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، میاں والی، خانیوال، بہاول نگر کے ٹرانسپورٹرز نے کرایہ بڑھا دیا۔ ملتان سے ڈی جی خان جانے پر 50 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ کرایہ 5 کے بجائے 550 روپے۔ جتوئی 550 اور جامپور جانے کا کرایہ 400 روپے۔ سفری سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی اپیل کر دی۔ کرایہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ، تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یار کہ مہربانی کر کے ہمارے اوپر بم نہ گرایا جائے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا سفر سے لیے آسانی ہو جائے، مہربانی۔ گورنمنٹ سے تو ہماری یہ اپیل ہے تو ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے اور تمام اشیاء جو گھروں اشیاء ہیں ان کو بھی کمی کرے، جو ہے نا عوام کو ریلیف دیا جائے۔ میرا ریگولر سفر ہے ڈی جی خان ملتان آنا جانے کا، روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو پہلے کرایہ تھا کام تو وہ افورڈ کر لیتے تھے، اب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کرایہ میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ بہاولپور رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹرز بھی پیچھے نہ رہے، کرایوں میں اضافہ۔ بہاولپور سے لاہور کا کرایہ 2100 روپے، منچن آباد 1155، فورٹ عباس 715، بہاول نگر کا کرایہ 970 روپے۔ رحیم یار خان سے بہاولپور آنے کا کرایہ 1500 روپے، ملتان 1600، لاہور 34 اور کراچی کا کرایہ 3500 روپے۔ مسافروں کی دہائی، کرایوں میں کمی کا مطالبہ۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کی ہوا چل پڑی۔ میاں والی سے راولپنڈی جانے کا کرایہ 1100 روپے ہو گیا، بہاول نگر سے بہاولپور جانے کا کرایہ 900، لاہور کا 1700 روپے۔ خانیوال کے ٹرانسپورٹرز نے 10% کرایہ بڑھا دیا۔ میاں چنو سے لاہور کا کرایہ 800 سے بڑھ کر سیدھا 1200 روپے۔ مسافر بل بلا اٹھے، فوری ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر ریلوے نے بھی کرایہ بڑھا دیا۔ مسافر ٹرینوں پر 2، مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں 3% اضافہ۔ مسافروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کہتے ہیں تنخواہ وہی، کرایہ روز بروز بڑھ رہا ہے، مہنگائی کے سب ریلوے سفر مشکل ہے۔ ڈی جی خان کے ٹرانسپورٹر نے کرایہ تو نہ بڑھایا مگر عرضی کر دی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے انتظامیہ کی طرف سے تاحال نیا کرایہ نامہ جاری نہیں ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے پر فوری نیا کرایہ نامہ آ جاتا ہے۔ انتظامیہ سے اپیل ہے نقصان سے بچانے کے لیے فوری نیا کرایہ نامہ جاری کیا جائے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی مگر گندم کا قیمت جوں کی توں۔ ملتان میں گندم تاحال 2300 روپے من، 15 کلو آٹے کا تھیلا 950 روپے میں فروخت۔ ماہرین کے مطابق نئی فصل کی کاشت کے بعد گندم ریٹ میں مزید کمی ہوگی۔ قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات۔ اے ڈی سی ریونیو لودھرا کی زیر صدارت اجلاس، اسسٹنٹ کمشنرز، پرائس مجسٹریٹس، مارکیٹ کمیٹی ممبران کی شرکت۔ انسداد گراں فروشی، ریلیف کی فراہمی بارے تبادلہ خیال۔ دریا سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اتار چڑھاؤ۔ جناب بیراج پر پانی کی آمد 4,45,000 کیوسک، چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 2,55,000 کیوسک۔ جناح بیراج کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 2,06,000 کیوسک ریکارڈ۔ ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم الرٹ۔ دریائے سندھ کندیاں کے مقام پر قیمتی اراضی نکلنے لگا۔ ڈھنگانہ، پپلاں، کچا میں کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ کپاس، مونگی سمیت دیگر اہم فصلیں زیر آب۔ درجنوں مکان دریا بر۔ ریسکیو کی طرف سے امدادی کارروائیاں، سیلاب متاثرین کے محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ حالیہ بارشوں سے دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی آمد 23,000، اخراج 20,000 کیوسک۔ ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 18,000 کیوسک ریکارڈ۔ بہاولپور میں ایمپریس پل پر پانی کی آمد 3,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے جہلم میں خوشاب کے مقام پر 50,000 کیوسک کا ریلا۔ پانی کی صورتحال معمول کے مطابق، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ محکمہ انہار کی طرف سے 1,30,000 کیوسک ریلے کی اطلاع۔
मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। उधर भेरा के मकाम पर 21,000 क्यूसिक का रेला, पानी फसलों में दाखिल। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए लिया इंतजामिया मुतहरिक। डीसी की हिदायत पर सूरत हाल की मॉनिटरिंग। एसी हारिस हमीद खान का बस्ती जंगेजा में सूरत हाल का जायजा। मानसून के हवाले से भी प्लान तश्कील। सरकारी स्कूलों की तज़ीन व आराइश के लिए बजट मंजूर। 3 अरब के फंड से मुल्तान के स्कूलों के मसाइल हल होंगे। खस्ता हाल कमरों की मुरम्मत समेत दीगर सहूलियात दस्तयाब होंगी। 6 माह में तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। कोट छुट्टा में झोक रोड का रोका हुआ काम दोबारा शुरू। 6 माह से रोड बनाने का काम ज़ेरे इल्तवा था। 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क चंद रोज में मुकम्मल होगी। शहरियों ने मटीरियल के मयार पर समझौता न करने की अपील कर दी। रेलवे की अराजी पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। भक्कर में 6 करोड़ रुपए की अराजी काबजीन से वागुजार। रेलवे अफसरों की जेर निगरानी मकान, दीवारें और शेड्स मिसमार। तजावुजात माफिया के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। अथॉरिटी इन एक्शन। मुजफ्फरगढ़ में जूस प्लांट पर छापा। 137 मन खराब आम, 5 लीटर केमिकल, 40 किलो दीगर अज्जा तलब। बुरेवाला में 12 मन पनीर, 2.5 मन खुराक तलब। मजमूई तौर पर 3,95,000 रुपए जुर्माना। महफूज पंजाब प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद। लोधरा में ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। 24 घंटे में 390 चालान, 2,21,000 रुपए जुर्माना। तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान। खजाने को नुकसान पहुंचाने पर डीसी लोधरा का एक्शन। 75,60,000 रुपए की कमर्शियल अराजी का गलत इंतकाल। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर दुनियापुर राशिदा जबी मुअत्तल। मुबैना मिली भगत से ब्याज 70,000 रुपए तहरीर की गई। मुल्तान में सरकारी डॉक्टर्स डबल कमाई करने लगे। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी लिया और प्राइवेट अस्पताल में नौकरी भी की। पीडा एक्ट के तहत जारी इंक्वायरी में 10 डॉक्टर्स का एतराफ। रूही इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया। हासिलपुर छूनावाला का देही मरकज सेहत अंधेरे में डूब गया। 1 माह से बिजली बंद, मरीज अजियत से 2-4। ट्रांसफार्मर जल गया था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अद्वियात खराब होने का खदशा। हुकाम से नोटिस लेने की अपील। एसी लोधरा का देही मरकज सेहत गोगड़ा का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने इमरजेंसी लेबर रूम चेक किए। ड्यूटी डॉक्टर अमीर हमजा समेत इंचार्ज नर्स, वार्ड क्लीनर्स सब गैर हाजिर। मरकज सेहत में इंतजामात इंतहाई नाकिस पाए गए। पंजाब लेबर एक्ट के खिलाफ मजदूर यूनियंस सरापा एहतजाज। नेशनल लेबर फेडरेशन का मुल्तान में अब्दाली रोड पर मुजाहिरा। मरकजी सदर शमसुर रहमान सवाती का कहना था ट्रेड यूनियंस सीबीए का खात्मा मंजूर नहीं, ठेकेदारी निजाम वापस लाया जा रहा है। मुल्तान के फ्लाईओवर्स पर लगी हिफाजती तारें चोरी। गिलानी, कचहरी, 9 नंबर, रशीदाबाद फ्लाईओवर्स पर सेफ्टी तारें लगाई गई थीं। इंतजामिया की तरफ से देखभाल का कोई इंतजाम नहीं। शहरियों ने मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। ट्रैफिक रवानी में कैसे बेहतरी लाई जाए, मुल्तान इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। ट्रैफिक रवानी के लिए तजावीज तलब। सर्वे का हुक्म। एमसी को तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत। चीन काबिले एतमाद दोस्त। चीनी काउंसिल जनरल याओ शेरिंग के दौरा मुल्तान का 3रा रोज। एसीएस ऑफिस जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट आमद। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात। बाहमी ताउन, शिरकतदारी की मजबूती के हवाले से गुफ्तगू। जिस खानदान में सुकून हो वहां खुशहाली होती है। घरेलू झगड़ों, खानदानी मसाइल को हल करने का मंसूबा। सोशल वेलफेयर मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम सुख दा वेड़ा प्रोग्राम शुरू। फैमिली काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट फराइज सर अंजाम देंगे।
सरगोधा भेरा में अब्र रहमत, सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बारिश के पानी से दरख्त और सब्जा धुल गया। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी बादल, आज बारिश की पेशगोई। मुल्तान के आम दुनिया भर में लज्जत की पहचान। मंडी में रोजाना की बुनियाद पर 15 से 17 मन आम की नीलामी। ज्यादातर आम मशरक़ वस्ता और यूरोप की मंडियों में जा रहा है। पैदावार में नुमायां बेहतरी, कीमतों में 10% तक कमी। और आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पर कौन मरता है। फलों का बादशाह आम कोई ही होगा जिसे पसंद ना हो। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम तीसरा कौमी मैंगो फेस्टिवल। ग्रैंड रोही में स्टॉल्स, आम की 100 से ज्यादा अक़साम नुमाइश के लिए पेश।